میرا حال سنو. کون ہوں کس کی یتیمہ ہوں میں یہ جانتے ہو. تم تو اپنوں میں ہر بات میرا پہچانتے ہو. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو. میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو. کون ہوں کس کی یتیمہ ہوں میں یہ جانتے ہو. تم تو اپنوں میں ہر بات میرا پہچانتے ہو. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو. میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو. میں تڑپتی ہی رہی مجھ کو میرا گھر نہ ملا. مر گئی اور مجھے سینہ سرور نہ ملا. تم سمجھتے ہو بہت چین سے سوتی ہوں میں. اپنے بابا کے لیے آج بھی روتی ہوں میں. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو. میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو. آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو. میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو. اب زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے. میری غربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا علی. ٹھیک ہے ایک دم ٹھیک لگا. دیکھیے ایک دم پلین میں یہ سینٹر میں آنا چاہیے. یہ نا باؤ سے بلند سلوار. باؤ سے بلند سلوار. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا. اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا. سینہ شاہ پابند شاہ خدا اور شبیر
کہتے تھے یہ بارہلا ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بول شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائے گے اب اہل شر بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی تم پہ آئے کہ اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں اب تماچے لگائے گا شمر لئی شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن سب حرم ہو کہ اب تو اسیر مغن تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے بولے رخسار بھی ہو گے زخمی تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے بولی تم کیسے
کے روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بڑھتی جاتی ہے بے چینی شبیر کی ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی سن کے سب مشکلیں بس وہ کہتی رہی گر میں روٹی منانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا لکھ کے سلمان دل پٹ رہا ہے میرا زین سب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مر کر بنے گا تیرا بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا سلوات جو حضرات فرش رضا کے باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش رضا پہ تشریف لیے ہیں مجلس شروع ہونے جا رہی ہے پر محمد وآل محمد صلوات آگے آ جائیے آپ سب حضرات آگے آ جائیے پر محمد وآل محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ سید انصار حسین ابن عصمت علی مرحوم کے نام سے پڑھ دیں گے لال قلعے میں نہیں جانا لوگی کے ساتھ ساتھ میں چلنے بول رہے تو سب چلنے فاتحہ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق
वस्सलातु वस्सलाम व तहियत वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्li मौजूद नुक्तते दायरतिल वजूद साहिबिल वाइल हम्द वल मकामिल महमूद अल खातिम लिमा सबख वल फातिह लिमन खलक़ल मुमिनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहहरहुम ततहीरा। قال اللہ تعالی نادے علیم مذرل عجائب تجد ہو اون اللقا فی النوائب کلو ہمی و غم شہین جدی بے عظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا لیو یا لیو یا لیو۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ و تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ہم راکعون۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر۔ میں نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئے۔ وہاں جو حضرات خندق کے پاس کھڑے ہیں وہ لوگ فرش ادا پہ آ جائیں تاکہ مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا آغاز۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سب سے پہلے انجمن علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا انتظام کیا۔ انتظام جیسا بھی ہو نیت پاکیزہ ہونی چاہیے۔ نیت پاکیزہ ہوگی مشکل آسان ہوگی۔ ہر ایک عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ نیت آپ کی پاکیزہ ہے مشکل آسان ہوتی ہے۔ نیت اگر خراب ہو تو منت مانگو چڑھاوا کرو منظور نہیں ہوتا۔ قابل نے چڑھاوا کیا اللہ نے قبول نہیں کیا، حابیل نے چڑھاوا کیا اللہ نے قبول کیا، کیونکہ نیت پاکیزہ تھی، نیت شفاف تھی، صاف و شفاف تھی۔ سمجھ میں آتا جس کی نیت پاکیزہ ہوگی اسی کی منت پوری ہوتی ہے، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہر ایک اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، عبادت کا دار و مدار بھی نیت پہ ہوتا ہے۔ جس کی نیت پاکیزہ ہوگی وہی علی ولی اللہ پڑھے گا، جس کی نیت ہی خراب ہوگی یا علی یا علی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ خداوند عالم نے اس آیت میں 3 ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ولی، اللہ کا نبی ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے حالت رکوع میں اگر ہاتھ اٹھایا تو نماز باطل ہو گئی، اور علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ پتہ چلا علی اگر ہاتھ اٹھائے تو آیت آئے، دوسرا ہاتھ اٹھائے تو نماز باطل ہو جائے۔ اور کیوں انگوٹھی کیوں دی مولا نے؟ ایک سائل آیا مسجد نبوی کے دروازے پر اور نماز پڑھ رہے تھے، نماز جاری تھی۔ سوال کیا خداوند عالم تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کچھ طلب کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ۔ دوسری مرتبہ کہا خداوند عالم کچھ عنایت کر دے، کچھ دے دے، عطا کر دے۔ اب تیسری مرتبہ کہا اے خدا تیری بارگاہ سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ کہا کہ کچھ دے دے اے خداوند عالم، دوسری مرتبہ کہا کہ میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، کچھ عطا کر دے۔
तीसरी मतलब कि मैं तेरी बारगाह से खाली हाथ जा रहा हूं। समझ में, जब कभी अल्लाह के दर को कोई दस्तक देता है, अंदर से जली नहीं देता बल्कि अली देता है। या अली या अली या अली। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाए ना जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाएगा, खुल्दे बरी की राह को पाए ना जाएगा। नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का झुकाया ना जाएगा। नारा हैदरी खैबरी सफदरी हैदरी, ऐसे नहीं, तमाम हाथों पे कर दोनों हाथ बने, नारा हैदरी या अली। एक सलवात भी पढ़िए मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हैदरी या अली या अली। अल्लाह वली, अल्लाह का नबी वली, और वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता है। अली ने यहाँ पे अंगूठी दी, आयत आई। कोई दूसरा हालत नमाज में हाथ बुलंद करे तो नमाज बातिल हो जाए। अली अंगूठी दे तो आयत आए, अली अंगूठी दे तो वली बन जाए। मैं क्या रहा हूँ, अली बिस्तर रसूल पे सोए तो नफ्स से अल्लाह खरीद ले। तिजारत भी करता है तो खुदा से करता है। अली रोटी दे तो तक़सीमुल जन्नत व नार बन जाए। और ये कौन सी अंगूठी थी आपको पता है? ये अंगूठी थी जिस पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। ये वो अंगूठी थी जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुदा से फरियाद की थी तो हजरत अली ने आलम नूर में अंगूठी अता की थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अंगूठी पहनते थे उस वक्त हुकूमत करते थे। इंस व जिन्स पर हुकूमत, आसमान और जमीन पर हुकूमत, हवा व घटा पर हुकूमत, पहाड़ व पौधे पे हुकूमत, परिंदों पे हुकूमत, अर्श पर हुकूमत, फर्श पर हुकूमत। जब अंगूठी उतार देते थे तो हुकूमत छीन ली जाती थी। जब अंगूठी पहनते थे तो हुकूमत करते थे। समझ में यह आता है उस पे लिखा क्या था, अंगूठी पे क्या लिखा था, क्या बात थी कि पहनते थे तो बादशाह बन जाते थे, हुकूमत करते थे, उतारते थे तो हुकूमत छीन ली जाती थी। समझ में था अली वलीउल्लाह जो लिखा था उससे उन्हें हुकूमत मिला करती थी। समझ में यह आता है बादशाह कब बनते थे, जब अली वलीउल्लाह पहनते थे, अंगूठी पहनते तो बादशाह बन जाते थे। नतीजा यह निकलता है कि अली वलीउल्लाह पढ़ो बादशाह बन जाओगे, अली वलीउल्लाह छोड़ोगे तो भिखारी बन जाओगे। या अली सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हाथों बुलंद करके आखिरी सब लोग आगे आ जाओ, थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। आगे आओ भाई, जब लोग थोड़ा आगे हो जाइए भाई, आप लोग इमरान भाई थोड़ा सा आगे हो जाइए। आगे आ जाओ। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अंगूठी पहनते थे तो हुकूमत करते थे, अंगूठी उतारते तो हुकूमत छीन ली जाती थी। बात क्या थी उस अंगूठी में? अली वलीउल्लाह लिखा था। समझ में, अगर अली वलीउल्लाह पढ़ोगे तो बादशाह बन जाओगे, अली वलीउल्लाह को छोड़ोगे तो भिखारी बन जाओगे। फकीर और भिखारी में फर्क होता है। भिखारी वो होता है जिसको दुनिया ठुकरा दे, फकीर वो होता है जो दुनिया को ठुकरा दे। इसीलिए मौला का एक नाम मौला का है इमामुल फुकरा, फकीरों के इमाम। इसीलिए मौला ने दुनिया को तलाक दे दी। मैं क्या ठोकर मार दी दुनिया को। फकीर और भिखारी में फर्क होता है। और वो आपने गौर नहीं फरमाया मैंने क्या अर्ज किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अंगूठी पहनते थे तो आसमान और जमीन, चिरिन पिरिन, हवा घटा, जिन्स और इंस,
ہر ایک شے پر حکومت کرتے تھے اور ان کی حکومت اس دنیا میں محدود تھی. اور وہ حکومت کا کیوں ہوتی تھی؟ جب وہ انگوٹھی پہنتے تھے وہی انگوٹھی سلیمان علیہ السلام کی مولا زکات میں دیتے تھے. مولا کی حکومت کتنی بڑی ہوگی کہ زکات میں اس کی حکومت دیتے تھے. یا علی یا علی گور نہیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. ہاتھوں بلند کر کے حیدری. جتنی حکومت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے اتنا تو مولا زکات میں دیتے تھے. مولا کی حکومت کتنی بڑی ہوگی؟ 18,000 عالم ملتے ہیں تو ایک عالمین بنتا ہے. ہر ایک عالم میں ایک سورج چاند ستارے الگ الگ ہوتے ہیں. وہ ایک دنیا کا حاکم تھا. اتنی تو مولا زکات میں دیا کرتے تھے. مولا کی حکومت پورے عالمین پر ہے اس لیے مولا کائنات کہلاتے ہیں. یا علی یا علی. اس لیے مولا کائنات کہلاتے ہیں. نماز حالت نماز میں انگوٹھی دی. آپ نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں. وضو کرنے آپ نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں جو بھی فجر کی 2 رکعت ظہر کی 4 رکعت جو بھی آتا مجھ پر آتا واجب قربتاً اللہ. نیت جو ہے وہ واجب رکن ہے. علی ولی اللہ واجب ہے. اللہ کا حکم ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. علی کی ولایت واجب ہے. نیت آپ کر رہے ہیں نیت مجھ پر آتا واجب قربتاً اللہ. قربتاً اللہ کے قریب کر دے. قربتاً اللہ اللہ کی طرف قریب کر دے. اللہ تو کہتا ہوں میں تیرے شہرک سے قریب ہوں. میں دور کہاں ہوں میں تو قریب ہوں. آپ پھر بھی کہہ رہے مجھے اللہ سے. نعرے تکبیر اللہ اکبر. نعرے تکبیر اللہ اکبر. نعرے نصارت نعرے نصارت. نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. حیدری یا علی یا علی. تو عزیزان محترم میں عرض کروں گا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی بڑی تھی اور مولا اتنا زکات میں دیتے تھے. مولا کی حکومت کتنی بڑی ہوگی کہ مولا کائنات کہلاتے. 18,000 عالم ملتے ہیں تو ایک عالمین بنتا ہے. یہ عالمین کا مولا ہے. جنت کا اپنے ہاتھ سے سامان چھوڑ دوں کیسے امام بارگاہ کی ڈھلان چھوڑ دوں. جنت کا اپنے ہاتھ سے سامان چھوڑ دوں کیسے امام بارگاہ کی ڈھلان چھوڑ دوں. فرش عزا پہ بیٹھنا اتنا پسند ہے اس کے لیے میں تخت سلیمان چھوڑ دوں. یا علی یا علی یا علی. فرش عزا پہ بیٹھنا اتنا پسند ہے اس کے لیے میں تخت سلیمان چھوڑ دوں. ہم جو نیت کرتے ہیں نماز میں قربتاً اللہ کہ مجھے اللہ کی طرف قریب کر دے. اللہ تو کہے میں تمہارے شہرک سے قریب ہوں. میں دور کہاں ہوں میں تو تم سے قریب ہوں. آپ جیسے نیت کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے قریب کر دے اس کا مطلب ہے ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے کہتا مجھے ہوا سے قریب کر دے. مچھلی پانی میں تیرتی ہے کہتی مجھے پانی سے قریب کر دے. اللہ تو سب جگہ ہے. اللہ آپ سے دور کہاں ہے جو آپ کہہ رہے مجھے اللہ سے قریب کر دے. تو آپ عبادت بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے اللہ کے لیے نہیں کرتے. اللہ کو فرق نہیں پڑتا آپ عبادت کریں نہ کریں. اللہ کو فرق اسی طرح آپ علی ولی اللہ پڑھے نہ پڑھے علی کو فرق نہیں پڑتا. علی کو اگر علی ولی اللہ پڑھے ہو تو بادشاہ بن جاؤ گے. علی ولی اللہ چھوڑ دو تو بھکاری بن جاؤ گے. یا علی یا علی.
क्योंकि किसी का कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ अली है। किसी का कुछ कुछ अली है, हमारा सब कुछ अली है। कुछ लोग मुश्किल पड़ती तब मुश्किल कुशा को याद करते हैं, हम हर दम अली करते हैं। हम या अली मदद इसलिए करते हैं कि अली मदद करता है। गौर फरमा जाने मत, इसलिए कि अली, मैं अर्ज करूंगा, इसलिए अली मदद करता है। अली को फर्क नहीं पड़ता आप अल्लाह पढ़े ना पढ़े, इबादत में पढ़े ना पढ़े, अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। शरीयत तो अल्लाह ने बनाई है ना, अल्लाह की तरफ से आई है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफा ने मोहर लगा के बता दी कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जहाँ जहाँ मेरा नाम आएगा वहाँ वहाँ अली का नाम आएगा। जहाँ जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाएगा वहाँ पे अली वलीउल्लाह या अली या। एक नारा हैदरी एक सलवात भी पढ़ी मोहम्मद। इल्लल्लाह, अगर कोई अरबी जानता हो, अरबी इल्लल्लाह का मानी अल्लाह की तरफ। अल्लाह तो कह रहे मैं तो शय रख से करीब हूं, आप कह रहे हैं मुझ पर आता वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। मैं कहता हूं जब तरफ है तो तरफदार भी होगा, जब वफा है तो वफादार भी होगा। या अली या अली या अली। जब तरफ है तो तरफदार भी होगा, जब वफा है तो वफा। हम देखते हैं कुरान में, कुरान के वरक गर्दानी करते हैं, वरक पलट पलट कर देखते हैं अल्लाह के करीब कौन कौन गया। हम जाते मूसा के पीछे पीछे तो देखा मूसा कोई दूर पर रुके हुए पाए। मूसा एक दरख्त से गुफ्तगू करते थे जहां से नूर निकलता था। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वही अल्लाह था, वही खुदा था। मैं क्या करूं, एक दरख्त से बात करते थे, नूर निकलता था। मूसा के लिए वही खुदा था। 10 कमांडमेंट्स वहां से मिले। मूसा अलैहिस्सलाम वो दरख्त से जाके बात करते थे। किसी के समझ में नहीं आता कि ये दरख्त है क्या, जहां से नूर निकलता है। हम कहेंगे आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को भी एक दरख्त के पास जाने से रोका गया था। वहां एक दरख्त से रोका गया करीब जाने से। क्यों रोका गया? क्योंकि आप देखें वो नूर है, नूर है, नूर के करीब ना जाना, उसे अपने जैसा ना कहना। मैं क्या क्योंकि खलकल अंबिया मिनल अर्क जबीन ही, मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी के नूर से खलकल अंबिया बने हैं। खलकल मलाइक मिनल अर्क सदर ही, हुजूर के सीने के पसीने से मलाइक बने हैं। खलकल तुराब मिनल अर्क रोजो लेने ही, पैर के तलवे के पसीने से मट्टी बनी है। मट्टी पर फसल उगती है, बारी बरसती फसल उगती है। ऐ मेरे हुजूर का सदका खाने वालों, अब भी कहोगे मोहम्मद हम जैसा या अली या मोहम्मद मैं तुम जैसा नहीं, अली मुझ जैसा मैं अली जैसा। एक सलवात पे मोहम्मद वाले अब ये शजर है क्या जिसके करीब जाने से मना किया है? जब मैंने मौला अली की ज़ियारत पढ़ी तो ज़ियारत में लिखा था अस्सलामु अलैका या शजरतुन निदा, अना शजरतुन निदा। मौला फरमाते वो जो शजरतुन निदा देता है, जो आवाज जिसमें से आती है जवाब देता है, वो मैं हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अब मूसा के लिए खुदा वो है जिसमें पेड़ में से नूर निकलता है। अब क्यों ना नुसैरी अली को खुदा मान ले? अली ने आदम से लेकर खातम तक
हर एक की मदद की। अली ने आदम की मदद की, अली ने नूह की मदद की, अली ने इब्राहिम की मदद की, अली ने मूसा की मदद की, अली ने ईसा की मदद की, अली ने मोहम्मद मुस्तफा की मदद की। लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की मदद सामने आके की, तमाम अंबिया की मदद पोशीदा होके की। अगर मौला फरमाते अगर मैं आदम से लेकर ईसा तक सामने आके मदद करता तो अल्लाह जाने कौन कौन खुदा मान लेता। या अली, या अली। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले जंगल तोड़ करते हैं नादे अली अली, मुश्किल की हम सब की हल करो, मुश्किल कुशाली नारे हाथों बुलंद करके आखिरी सब तक हैदरी या अली, या अली, या अली मदद हक है। अना शजरतुन निदा, मौला कहते वो जो निदा जो आवाज आती थी जिस दरख्त में से वो मैं हूं। नूर को देख के खुदा समझते हैं। अलग अलग असर होता है। सिद्दी कौम यहूदी कौम कहती मुझे अल्लाह दिखा दे, जब क्योंकि अली है दर से आओगे तो रसूल भी मिलेगा, अल्लाह भी मिलेगा। लेकिन जो कहते हैं, देखिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। रोज महशर क़यामत के रोज सूरज सबा नेज़े पे होगा, सूरज सबा नेज़े पे होगा। इसका क्या मानी? इमाम जाफर सादिक सलातो-उस-सलाम इरशाद फरमाते हैं, यानी रोज महशर मीज़ान ही अली के हाथ में होगा और मौला अली के पेशानी से नूर निकलेगा। सूरज अगर आ जाए यहाँ पर करीब तो लोग फज्म हो जाएंगे। अक्ल में ये बात आती है। आप समझ रहे मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं? अक्ल में सोचिए, फिक्र करिए, फहम करिए, ज़ाकिरीन को फहम करना चाहिए। एक बेहतरीन सलवात पढ़ी मोहम्मद। सूरज अगर सूरज अगर सवा नेज़े पे आ जाए तो क्या आप इधर बैठ पाएंगे? इसका मतलब है मौला इमाम फरमाते हैं कि मौला के पेशानी से नूर साते होगा। जो मोमिनीन होंगे उनके लिए आसानी होगी, जो मुनाफिक और काफरीन होंगे उनके लिए परेशानी होगी, जो मोमिनीन होंगे उनके लिए ठंडक महसूस होगी, जो काफरीन होंगे वो जल के राख हो जाएंगे। या अली, या अली। तो वो पेड़ के अंदर से नूर निकलता था। मूसा को हमने वहां तक पाया। अल्लाह की तरफ की बात हो रही है। अल्लाह की तरफ कौन कौन गया? अब कुरान हमने वरक पलटा तो कहा ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक पहुंचे। ईसा अलैहिस्सलाम भी चौथे आसमान पर रुक गए, आगे नहीं बढ़े। ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर कैसे पहुंचे? ईसा अलैहिस्सलाम जब जिंदान में थे तो विरद किया करते थे, एली एली लेमा सबक्तनी, ऐ अली मेरी मदद के लिए आइए। ये जो ईसाइयों में ये बात हो गई है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, वो कैसे आया मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। ईसा खुदा का बेटा नहीं है। एली एली लेमा सबक्तनी। देखिए इंजील में अली को एलिया कहा गया है, ज़बूर में तबी कहा गया, कुरान में अली कहा गया है। एली एली लेमा सबक्तनी, अरे अली मेरी मदद के लिए आइए। जब ईसा को जिंदान से बाहर निकाले कैद खाने से और सूली पर चढ़ाने लेके जा रहे थे तो 12 हवाली थे, हवारी ईसा के मददगार। मैं कहूंगा ईसा के मददगार अंसार अल्लाह है, अल्लाह के मददगार है। जब ईसा का मददगार अल्लाह का मददगार हो सकता है तो मोहम्मद मुस्तफा का मददगार अली मुर्तजा अल्लाह का मददगार क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए हम या अल्लाह मदद नहीं कहते, या अली मदद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोग भी जवाब देते रहे। अज़ार मोहतरम, एक जाकिर बड़ी मेहनत करता है और जिक्र इलाही हो रहा है, जिक्र खुदा हो रहा है, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा हो रहा है, जिक्र अली मुर्तज़ा हो रहा है, जिक्र हुसैन हो रहा है। मुक़द्दस
जन्नत का टुकड़ा हो चुका है ये हिस्सा, और तबर्रुक जो है जन्नत का लजीज खाना होगा। जो पानी आप पी रहे हैं सबील का, ये आप एक कौसर का मजा आपको देगा। देखिए अज़ान मोहतरम, जब ईसा के मददगार अल्लाह का मददगार हो सकता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का मददगार अल्लाह का मददगार क्यों नहीं हो सकता? जब ईसा को ले जाने लगे सूली चढ़ाने तो एक नूर आया, नूर ने ईसा को बुलंद किया, रुक गया। हवारियों ने पूछा, ए ईसा कहाँ जा रहे हो? कहा देखा नहीं, मेरा बाप मुझे लेने आ गया, या अली या अली या अली। अब उन लोगों ने सदा समझा खुदा लेने आया है। एली एली लमा सबक आए अली, अरे अली मेरी मदद के लिए आइए। अली आए थे, अली का नूर आया, उठा के चौथे आसमान पे ले गया। लोगों ने समझा ये खुदा आया था, इसलिए खुदा का बेटा कहा। असल में ईसा भी खुदा का बेटा नहीं है, आदम भी खुदा का बेटा नहीं है, आदम भी तुराब है, अली अबू तुराब है। अली आदम का भी बाप है, ईसा का भी बाप है। एक मिनट का सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। या आखिरी सफ तक नारा लगेगा, फरिश्ते अपने पर को बिखेर कर जो है नूर बरसाते हैं, हाथों को बुलंद करके दोनों हाथ से नारा लगाएंगे। जिब्रील अमीन अपने पर को बिछा के आपका इस्तकबाल करेंगे। नारा हैदरी या हैदरी खैबरी सदरी। सल्फात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अगर मोहतरम, अल्लाह इल्लल्लाह कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ। अल्लाह तो कह रहा मैं तुमसे करीब हूं, दूर कहां हूं। अब देखिए और कौन गया चौथे आसमान से आगे गए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जिब्रील अमीन गए। जिब्रील अमीन भी सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। अब हिजाबात में हुजूर जा रहे हैं, नूर के हिजाबात में पर्दा वहदत के करीब पहुंचे, पर्दा वहदत के करीब पहुंचे। अगर पर्दे के अंदर अल्लाह हो, बाहर ना हो तो अल्लाह महदूद हो गया, आजिज हो गया, फिर अल्लाह कादिर नहीं रहा। पता चल अल्लाह कादिर भी, अल्लाह साबिर भी है। मैं क्या पता चल जो हाथ आया तौहीद के पर्दे से, वो हाथ को बुलंद करके दिखाना था, मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला। अब समझ में आया तरफदार कौन है? तरफ अल्लाह की तरफ करीब कर दे। जो वाजिब रुकन है नमाज का, आप कहते हो इबादतों से अली को निकाल दो, हम कहते हैं नियत से निकाल के बताओ। नियत में तरफदार अली है, वफादार अली है, अल्लाह का मददगार अली है, मोहम्मद मुस्तफा का मददगार अली है। एक कम 1,24,000 नबियों की मदद अली ने जाहिर होके नहीं की, पोशीदा तौर पे की। मोहम्मद मुस्तफा की मदद जाहिर होके की तो लोगों ने खुदा मान लिया। एक सलवात पढ़िए बहल को। कुर्बतन इल्लल्लाह। अब जब भी नियत करिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़िए। कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ करीब कर दे। अल्लाह तो पहले से करीब है, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वाजिब है, नियत में भी है। अली की विलायत हर जगह वाजिब है, क्योंकि अल्लाह ने अली को वली बनाया। वली का मानी है मौला, मौला का मानी है सरदार, सैयद, आका। सबसे बड़ा अल्लाह, उसके बाद मोहम्मद मुस्तफा, उसके बाद अली मुर्तजा है दर्जे में, क्योंकि नबी शहर है, अली दर है। अली नबी का नफ्स है, इसलिए सबसे बुलंद है। मैं कैसे करूं? अली के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अली मोहम्मद मुस्तफा का नफ्स है, और नफ्स अल्लाह भी है। अल्लाह का नफ्स भी अली है, मोहम्मद मुस्तफा का नफ्स भी अली है, अल्लाह का हाथ भी अली है। एक मरतबा मौला अली ने एक तलवार, कहा एक जंग हो रही थी, सामने वाली की तलवार टूटी और कहा उसकी तलवार टूट गई, गिर गई। कहता है कि मौला
ये इंसाफ तो नहीं हुआ कि मेरे हाथ में तलवार नहीं है, आपके हाथ में तलवार है। मौला ने तलवार फेंक दिया, कहा उठा और चंग कर वार कर मुझ पर। समझ में आता जब तलवार उठाने गया तो तलवार उठती नहीं थी। मैं मौला ने फरमाया मैंने तलवार दी है, अपना हाथ नहीं दिया। जलते क्यों हो अली के कमालात देखकर, इज्जत खुदा भी देता औकात देखकर। मिट्टी ऐसे वैसे को तो हिलती न जुल्फिकार, तलवार हक ने दिए मगर हाथ देखकर। या अली नाना हैदरी हैदरी खैबरी। सलवात भी पढ़िए मोहम्मद वाली में। एक बेहतरीन सलवात पढ़िए मोहम्मद। 10,000 मोहतरम। और मजलिस के बाद खंदक का मातम भी होगा। ये खंदक का मातम क्यों करते हैं आपको पता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में मिंजनिक से फेंके गए, आग गुलजार हो गई। दरमियान में जब हवा में थे, ना मिंजनिक पे थे ना जमीन पे थे, हवा में थे। जिब्रील अमीन आए और अर्ज किया कि मेरे मदद की जरूरत है। कहा कि क्या तू मेरा मुश्किल कुशा है? अरे गौर नहीं फरमाया। पता चला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशा कोई था। कौन था? वही था जो हमारा मुश्किल कुशा है। अगर मुश्किल कुशा अल्लाह पढ़ोगे तो आग नार 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 आग गुलजार हो जाएगी, आग गुलजार हो जाएगी। मैं कहूंगा जब आप अली को मदद के लिए पुकारोगे तो हर एक मुश्किल हल हो जाएगी। और इसीलिए भी हम आग का मातम करते हैं कि शाम गरीबा खैमों को जला दिया गया था। इसीलिए भी हम आग का मातम करते हैं कि सैयद सज्जाद खैमे में थे, बीमार थे, खैमा जल रहा था। शहजादी ज़ैनब एक खैमे से दूसरे खैमे बच्चों को लेके आती थी, आग जल रही थी। एक छोटी सी बच्ची सकीना थी, उसके कुर्ते से आग लग गई थी। एक मर्तबा करबला के बन में दौड़ती जाती, आवाज देती है कोई जो हमारी मदद करे। हल मिन नासिरीन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। हाँ दादारू। और सकीना कभी याद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हाँ दादारा ने मजलूम में करबला। आज शर्मा के रोना नहीं, आज वैसे रोना जैसे जहरा हुसैन के लाशे पे रोती थी, वैसे रोना जब कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। हम में फरवा कैसे गिरिया करती थी जब हुसैन अलैहिस्सलाम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए। एक नकाबपोश बीबी जहरा पीछे दौड़ती जाती थी, आवाज देती जाती वाह हुसैना वाह गरीबा। हाँ ज़ोदार ने मजलूम में बीबी सकीना के कुर्ते से आग लगी। बीबी सकीना बन में दौड़ती और आवाज देती हल मिन नासिरीन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, है कोई जो हमारी मदद करे। बीबी सकीना यतीमा हो चुकी थी। कोई यतीम बच्चा ऐसा न हो जिसको तमाचे मारे जाए। यतीम बच्चे के सर पे शफकत का हाथ फेरा जाता है। इमाम हुसैन जब रुखसत हो रहे तो कहा यतीमा हो जाएगी। सकीना समझती थी कोई यतीम होता है तो नरम आवाज में बात की जाती है और जो है अच्छे से बात की जाती है। लेकिन सकीना जब यतीमा हुए शिम्र करीब आया, आने के बाद एक हाथ बड़े छोटे छोटे बालों में बड़े बड़े हाथ डाले। एक हाथ से जब तमाचा मारा सकीना का रुखसार लाल पड़ गया। जब दूसरा तमाचा मारा अरे नीला पड़ा। जब दूसरा तमाचा मारा रुखसार फट गया, खून बहना शुरू हुआ। सकीना करबला की जमीन पर गिर गई। आवाज चचा पास शुरू तमाचे मारता है। खैरल जज़ा आज़ादारा ने मजलूम करबला। एक मर्तबा बूंदे लूटे, कैसे लूटे। जब शिम्र ने हाथ बढ़ाए और सकीना बूंदे उतार नहीं सकती थी, पाती थी। एक मर्तबा हाथ बढ़ा के बूंदे उतारे नहीं बल्कि इतनी जोर से खींचे सकीना के कान के बंद फट गए। आवाज अरे शिम्र तमाचे भी मारता, बूंदे भी लूटता है। हाँ ज़ादारा ने मजलूम करबला।
آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، یہاں پر پانی کا انتظام ہے، اہتمام ہے، یہاں پر آپ کو تبرک بھی ملے گا، لیکن وہاں پر جب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جا رہے ہیں، قیدی بنا کر، اسیر بنا کر، ہاتھوں میں رسن ہے، شہزادی زینب کے ہاتھوں میں رسن ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چادر نہیں ہے شہزادی کی، چادر لٹ چکی ہے، لیکن بی بی زینب ایک چادر کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک علاقہ آتا ہے عیسائیوں کا، چادر مانگتی ہے تو عیسائی لوگ چادر دیتے ہیں۔ بی بی زینب کے سر پہ جیسے ہی چادر آئی، شمر بڑا نیزہ لے کر آیا، آنے کے بعد بی بی زینب نے چادر اپنے سر پہ پکڑ لی، ایک مرتبہ چادر کو جو ہے نیزہ بھونک دیتا ہے سر میں اور چادر چھین لوٹ لیتا ہے۔ شہزادی زینب آواز دیتی ہے، ارے بھیا عباس، عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا، کیونکہ چادر نہیں ہے زینب کے سر پر۔ امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ روتا ہے۔ ہادہ داران مظلوم کربلا، جب پہلا قدم شہزادی زینب نے بازار میں رکھا شام کی، تو آپ کو پتا ہے جب شہزادی زینب پیدا ہوئی تھی تو روتی تھی، آنکھ نہیں کھولتی تھی۔ جب شہزادی زینب پیدا ہوئی روتی تھی، آنکھیں نہیں کھولتی تھی۔ بی بی زہرا نے آغوش میں لیا، ارے میرے لال آنکھیں کھول دے، آنکھیں نہیں کھولتی تھی۔ حضور آئے، رسول خدا آئے، کہا کیا ہوا؟ زہرا رونے لگی، کہتی میری بیٹی آنکھیں نہیں کھولتی۔ ایک مرتبہ حضور نے آغوش میں لیا، کہتے اسکتی یا اخی، اے میری بیٹی آنکھیں کھول دے۔ آنکھیں نہیں کھولتی تھی، روتے جاتی تھی۔ رسول بھی رو رہے ہیں، زہرا بھی رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین علی بن ابی طالب آئے، آغوش میں لیا، آغوش میں لو کے کہتے ہیں اسکتی یا ام المصاب، اے ام المصاب آنکھیں کھول دے۔ روتی جاتی ہے زینب۔ جب پیدا ہوئی اور آنکھیں نہیں کھولتی، حسن دوڑے بھی آئے، حسن نے آغوش میں لیا، اے میری جو ہے ایک مرتبہ زینب، اے میری بہن آنکھیں کھول دے، میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا۔ آنکھیں نہیں کھولتی، اتنے میں سید الشہداء امام حسین آئے، آنے کے بعد آغوش میں لیا، کہتے اس غریب کا چہرہ دیکھ لے۔ ایک مرتبہ زینب نے آنکھیں کھولی، کہا بھیا قرض یاد رکھنا، آج میں نے آنکھیں کھولی ہوں، جب میں کہوں گی آنکھیں کھول دینا۔ جیسے ہی زینب نے پہلا قدم بازار شام میں رکھا، حسین لوگ نیزہ پہ آنکھیں بند کر لی۔ زینب نے آواز دی، ارے بھیا آنکھیں کھول دیکھ، زینب میرے دا بے چادر تازیانے مارے جا رہے۔ حسین نے آنکھیں کھولی، ہادہ داران مظلوم کربلا۔ ایک مرتبہ جب دربار میں داخل ہوئے ہیں، اما فضہ چادر بنی ہوئی ہے، زینب کی چادر بنی ہوئی ہے، تازیانے مارے جا رہے ہیں دربار میں۔ بی بی زینب فرماتی، اما فضہ آپ ہٹ جائیے، آپ کے پیروں سے خون ٹپک رہا ہے، خط کھینچا جا رہا ہے، آپ کب تک میری چادر بن کے سامنے کھڑی رہو گی؟ اتنا کہنا تھا، ایک لوہے کا کوئی جو ہے عصا آیا اور بی بی فضہ کے سر پہ لگا، یہ یاقوت کی جیسے جو بال جو ہے یاقوت جیسے سرخ ہو گئے، سفید بال یاقوت جیسے سرخ ہو گئے۔ ایک مرتبہ ابشی غلام تھے، فضہ نے فرمایا کیا تم میں غیرت نہیں ہے؟ کیا تم میں انسانیت نہیں ہے؟ تمہیں پتا ہے حبش کا ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بیٹی تھی میمونہ۔ ہاں بزرگ نے فرمایا، حبشی بزرگ نے فرمایا، ہاں وہ سیدوں کی نوکری کرتی ہے اچھی جگہ پہ، میں ہی میمونہ ہوں، مجھے پہچان۔ اب جو دیکھا کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو سیدوں کے یہاں نوکری کرتی تھی نا، تو یہاں شرابیوں کے دربار میں کیوں آ گئی؟ کہ تمہیں نہیں پتا عباس کی بہن زینب میرے دعوت چادر آئی ہے، سکینہ کو تماچے لگے ہیں، چادر لٹ چکی ہے، کیا تم میں غیرت نہیں؟ اب حبشیوں نے تلوار نکال دی اور حصار کر لیا یزید کے دربار کا۔ کہتے جاتے تھے ہماری شہزادی میمونہ کو کیوں آپ نے قیدی بنایا ہے، اسیر کیوں بنایا ہے؟ تم کیا میمونہ کو
فضا کو بھی جو ہے شہزادی ہے، تم اسے قیدی بنا رہے ہو، کیا علی کی بیٹی سمجھا ہے؟ ارے شہزادی کے وارث ہوا کرتے، بس یہ کہنا تھا۔ زینب نے ہاتھوں کو بلند کیا، ارے عباس، ارے اماں فضا کے وارث آ گئے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیا، پیروں میں بیڑیا، کمر میں لنگر، گلوں میں خاردار توپ۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، سیالم الذین ظلموا ایاہم انقلبی ینقلبون۔ بار اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما لے۔ ہم میں سے جو حج عمرہ ذات کی متمنی حرمین شریفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے، جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے بچوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے۔ یہ کورونا وائرس بیماری کو نیست و نابود فرما دے۔ ہمارے امام زمانہ کو ظہور عطا فرما دے، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومنین مومنات کے نام سے آپ پڑھ دیجئے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، علم گر گیا، یا حسین، 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 مرثیہ پڑھ، مرثیہ۔ علم کیوں پڑھ رہا ہے؟ علم کھڑے رہنے دے نا نیال، علم کھڑے رہنے دے۔ اے بیٹا یہ کو اٹھنے پوری عارف آئے گا، عارف کو دیکھیے کیمرہ میننگ کرتے ہو۔ بابو ہٹو تھوڑا بابو۔ ادھر سے ہٹ جاؤ بیٹا، تھوڑا
पीछे हो बेटा, पीछे हो, थोड़ा पीछे हो जाओ। सब लोग पीछे हो, सब लोग पीछे हो, सब लोग पीछे हो, सब लोग पीछे हो पहले। बेटा पीछे हो थोड़ा सा, खड़ा हो गया पीछे का, मोहम्मद सलवार पीछे हो, फिर आगे आगे हम लोग पीछे, तुम लोग पीछे चलो, छोटे बच्चे पीछे हो, चलो चलो पीछे हो, थोड़ा पीछे हो बेटा। चले बुलाना चाहिए इनको, हाथ में आगे बुला ले। नारे हैदरी, बस भाई पीछे हो थोड़ा, चलो बेटा ऐसा हो जाओ, बेटा ऐसा हो जाओ, ऐसा बेटा ऐसा हो जाओ। पीछे बेटा, हाथ पकड़, जाओ बेटा, जाओ ये बात पकड़, अभी थोड़ा ऊपर कर ले, यहीं से आएगा ना, हाथ में ले लेता हूँ, हाथ में ले बेटा, खड़े हो जा, थोड़ा खड़े हो जा, हाथ पे ले लो, हाथ पे ले लो, ऊपर से बना ना बेटा, खड़े हो गया जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जालिम मौला, जालिम मौला, हैदर 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 मौला, जीते रहो, जीते रहो, हैदर मौला, जालिम मौला, 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 हर तमाचे हर तमाचे सकीना ने पुकारा बाबा, मुझे आपके खातिर हमारा बाबा, जब मुझे आपके खातिर हमारा मुझे बालों से पकड़ कर गए, तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर गए, तमाचे मारे, मेरे सजूर से मारा तुम्हारा हाथ मत डाल, जब मुझे हाथ में दो, एक हाथ मार दे, एक हाथ मार दे, बस भाई एक हाथ से ज्यादा नहीं। वो जो दुनिया पे जाली
मौला बस है बस वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे उनको मैंने से उतारा बाबा मुझे बिस्मिल्लाह आओ बेटा अभी चलने वाले आ गए भाई इधर आओ जो चलने वाले आ जाओ मुझे बड़ा आओ मोहसिन पे करती है गुजारा बाबा मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा हर तमाचे पे सकीना ने हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा रहवार के दौड़ाया गया है मुझको रहवार के दौड़ाया गया है मुझको और जख्मों
तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। रोके नज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, रोके नज़ा पे उसे देखूं तो देखूं कैसे, मेरा सिखे था मुझे जहाँ से भी प्यारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सर से मांगा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा। तेरे वार के दौड़ाया गया है मुझको, तेरे वार के दौड़ाया गया है मुझको, पूरे जख्मों से बदन मेरा है सारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा। ए गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, ए गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, है 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 पीछे या पीछे तेरा बाजार में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, ना भूल सकेगा इसे ताहश्र ज़माना, है गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, कूद कर ज़हरा है नवासी है नबी की, 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 नंगे तेरा शाम के बाजारों में आना, है गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, है गैरत मरियम तेरा बाजारों में जाना, उठती नहीं बाबा
تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر اٹھتی نہیں بابا سے تیری لاش علی اکبر تو نے بیٹا میری میت کو اٹھانا حضرت مریم تیرا بازاروں میں جانا حضرت مریم تیرا بازاروں میں جانا حضرت مریم تیرا بازاروں میں جانا اب کاٹ پہ سوئے گی سکینہ تیری کیسے 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 تو نے سکھایا اسے سینے پہ سلانا حضرت مریم تیرا بازاروں میں جانا حضرت مریم تیرا بازاروں میں جانا الوداع یا حسین اے حسین الوداع 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 رو کے بولی بہن اے حسین الوداع الوداع یا حسین اے حسین الوداع الوداع یا حسین اے حسین الوداع شام کوفہ کی راہوں سے لے جائیں گے شام کوفہ کی راہوں سے لے جائیں گے چیلئی ہر قدم پر ستم اٹھائیں گے چیلئی ہر قدم پر ستم اٹھائیں گے بند رہی ہے رسن اے حسین الوداع الوداع یا حسین اے حسین الوداع الوداع یا حسین اے حسین آج تابوت سرور سے لپٹے رہو آج تابوت سرور سے لپٹے رہو آج روتے رہو اور یہ کہتے رہو آج روتے رہو اور یہ کہتے رہو عائشہ ہے زمن اے حسین الوداع یا حسین 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 یا بول 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم